Hello student, in last lecture we have studied the particular points dealing with the atoms. What are the atoms and what is the structure of the atoms are studied in last lecture. Then we have studied what is the Thomson model, then Rutherford's model, what are the basic difficulties arising to the Rutherford model. We know that there are Rutherfords. The difficulties in Rutherford's model are: first, that is they cannot explain Maxwell equation. In Rutherford model we cannot explain Maxwell equation. Then second, the particular energy intensity that is electron energy intensity are not explained into the Rutherford model. That is the energy intensity which electrons are particularly raises from lower orbit to higher orbit. It cannot explain neatly into Rutherford's model. Then third point are the intensity of the frequency of the electrons cannot be explained into the Rutherford's model. So next, then we are studied particular points dealing with the series, that Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series and Fund series are studied into the last lecture. Then today we are starting with the new points, that is 12th science, paper 2nd, physics, chapter number 15, structure of atoms and nuclei. Today we are starting with the new points and new model, that is Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. So particular Neil Bohr modify the Rutherford's model. Neil Bohr modify the Rutherford's model by applying ideas of quantum physics. By applying ideas of the quantum physics which were being developed at that time. He realized that the particular Rutherford's model cannot neatly explain. So by using three postulates, Bohr's modify that model. It is called as the Bohr's atomic model. He made three postulates which defines his atomic models. बघा लक्षात घ्या विद्यार्थ्यांनी, रुदरफोर्ड मॉडेल हे व्यवस्थित एक्सप्लेन नाही केलं, त्यामुळे नील बोहर या सायंटिस्टने नेक्स्ट बोहर ॲटॉमिक मॉडेल डिफाईन केलेलं आहे आणि ते डिफाईन केलेलं आहे आणि ते मॉडेल ओळखलं जाते बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल म्हणून. यामध्ये बोहर्स पॉस्युलेट नंबर 1 आहे. ते पॉस्युलेट नंबर 1 मध्ये काय असणार आहे तर पर्टिक्युलरली द electrons revolve around the nucleus. In circular orbits. आता इथे फिगर मध्ये आपल्याला दिसतंय पर्टिक्युलर न्यूक्लियस which is made up of positive charges. That is plus p are the charges which are occupied at the center of the nucleus. पहिल्या पॉस्युलेटमध्ये काय सांगितले बघा की सेंटर किंवा मध्यभागी जर न्यूक्लियसमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर इलेक्ट्रॉन हे सभोवताली फिरतात आणि ते कसे फिरतात तर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात. पहिलं पॉस्युलेट काय असणार आहे, द पर्टिक्युलर न्यूक्लियस देअर आर पॉझिटिव्ह चार्ज ॲट द सेंटर अँड इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्व around the nucleus. Of the center, which is called as the Bohr atomic model. Here आता आपण इलेक्ट्रॉन्स बघितले. इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स आहे बघा. सेंट्रिपिटल फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. Centripetal force in between electron and nucleus.
electron and nucleus, and that centripetal force is equal to electrostatic force in between electron and nucleus. Here is a nucleus, here is electrostatic force in between nucleus and electrons, electrostatic force in between nucleus and electron, electrostatic force. So this is the particular centripetal force is matched with the electrostatic force. Centripetal force is matched with the electrostatic force. So these are equivalent to each other. These are equivalent to each other. अशा पद्धतीने आपले हे पॉस्टुलेट नंबर 1 असणार आहे. इट इज बोहर पॉस्टुलेट नंबर 1. देन नेक्स्ट आता आपण बघूया पॉस्टुलेट नंबर 2. बोहर्स पॉस्टुलेट नंबर 2. बोहर्स पॉस्टुलेट नंबर 2. आता पहिल्या पॉस्टुलेटमध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की इलेक्ट्रॉन्समध्ये आणि न्यूक्लियसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स आहे आणि तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स का ॲक्ट होतोय, बरोबर आहे. नंतर दुसऱ्या पॉस्टुलेटमध्ये काय सांगितलंय बघा की द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन can only take certain fixed values such that angular momentum of the electron in this orbit is an integral multiple of h pi by h divided by 2 pi being the Planck's constant. आता बघा आपण जर पॉस्टुलेट नंबर 2 जर बघितलं तर त्यामध्ये आपल्याला रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट काढायचे. आता तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन हे इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात. न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन सेंटरमध्ये किंवा सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात. तर आता ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटचे आपल्याला रेडियस काढायचे किंवा रेडियाई काढायचे. एक जर काढायचे असेल तर रेडियस काढतो आपण, ही इथल्या सर्कलचे आपण रेडियस काढतोय. एक जर काढायचं असेल तर रेडियस असणार आहे आणि जर जास्त ऑर्बिटची काढायची असेल तर रेडियाई काढायचे, म्हणजे जास्त आपण त्रिज्या काढू शकतो ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटच्या, बरोबर आहे. तर त्यासाठी रेडिया ऑफ ऑर्बिट हे काढायचे आपल्याला. तर तुम्हाला माहिती आहे की 11वीत आपण अँग्युलर मोमेंटम शिकलोय. अँग्युलर मोमेंटम काय असतं बघा, आपल्याला 11वी झालेलं आहे अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर एल. अँग्युलर मोमेंटम, तर अँग्युलर मोमेंटम मध्ये एल बरोबर काय असणार आहे, एम व्ही आणि आर ह्याचं मल्टिप्लिकेशन असणार आहे, एम व्ही आर. दॅट इज मास इंटू व्हेलॉसिटी इंटू रेडियस. मास इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अँड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. म्हणजे कसं बघा लक्षात घ्या इकडं, आता इथं इलेक्ट्रॉन आहे, त्या इलेक्ट्रॉनचं आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम जर काढायचं असेल तर कसं असणार आहे बघा, एल बरोबर आपण काढणार आहे. एल बरोबर काय असणार आहे तर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आणि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. म्हणजे हे ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात त्यावेळेस सर्क्युलर ऑर्बिटची रेडियस आपल्याला असणार आहे स्मॉल आर रेडियस असणार आहे आणि पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटी इलेक्ट्रॉनची असणार आहे व्ही, स्मॉल व्ही आणि मास असणार आहे स्मॉल एम. त्यामुळे अँग्युलर मोमेंटम काय असणार आहे ऑर्बिटचं इलेक्ट्रॉनच्या, तर एम ई दॅट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू व्ही एन. व्ही एन मीन्स व्हेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आणि आर एन म्हणजे काय असणार आहे तर रेडियस ऑफ द सर्क्युलर ऑर्बिट, म्हणजे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस एन नंबर ऑफ द सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात, म्हणजे एन नंबर असे सपोज एक असेल तर असे एन ऑर्बिट असतील इलेक्ट्रॉनचे, तर आपण त्याची त्या ऑर्बिटची रेडियस असणार आहे स्मॉल आर एन रेडियस असणार आहे. आणि ते काय असणार आहे अँग्युलर मोमेंटम, तर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दॅट इज स्मॉल एम ई, नंतर व्हेलॉसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अँड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth
orbit. So me, that is mass of electron, into Vn into Rn is equal to काय असणार आहे angular momentum. तर इट इज अ इंटिग्रल ऑफ प्लँक्स कॉन्स्टंट. आता प्लँक्स कॉन्स्टंट काय आहे तर h इज इक्वल टू प्लँक्स कॉन्स्टंट. हियर h इज इक्वल टू प्लँक्स कॉन्स्टंट. मग आपण त्याचे n इंटिग्रल आहे म्हणजे कसं असणार आहे, that angular momentum is equal to n integral of the Planck's constant, that is n into Planck's constant, h divided by 2 pi. परत आता आपल्याला ह्याच्यावरून रेडियस काढायचे nth ऑर्बिट साठी. म्हणजे ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट मध्ये फिरतात त्यावेळेस त्याची रेडियस असणार आहे Rn रेडियस असणार आहे. आणि ते रेडियसचं आपल्याला कसं काढणार कॅल्क्युलेशन करून, तर Rn बरोबर काय असणार मग, तर nh डिवाइडेड बाय 2 पाय इंटू 1 divided by me into Vn. Here me is equal to mass of the electron and Vn is equal to velocity of the nth orbit electron. In this way we can calculate the radius of the nth orbit, radius of the nth orbit of the electron. नंतर बघा here इथे लिहून दिलेले आहे where Rn is equal to radius of the nth orbit, me is equal to mass of the electron and Vn is equal to velocity of the nth orbit of the electron. अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट. लक्षात घ्या नंतर परत काय आहे. आता पहिल्यांदा आपण 2 पॉस्युलेट बघितलेत. तिसरं पॉस्युलेट काय असणार आहे, तिसरं पॉस्युलेट असणार आहे अँड इलेक्ट्रॉन कॅन मेक, दॅट इज पॉस्युलेट नंबर 3. पॉस्युलेट नंबर 3. आता पॉस्युलेट नंबर 3 मध्ये काय असणार आहे बघा, अँड इलेक्ट्रॉन कॅन मेक ट्रान्झिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हॅविंग लोअर एनर्जी. म्हणजे ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट ट्रान्झिशन करतात, दॅट इज वन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन. आता सपोज हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन आपण लोअर मोस्ट ऑर्बिट पासून हायर मोस्ट ऑर्बिटला ट्रान्झिशन करतो. म्हणजे सपोज आता बघा आपण ट्रान्झिशन दाखवूया तिथं. सपोज इट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, ही फर्स्ट ऑर्बिट आहे. सपोज इकडे असेल n इज इक्वल टू 2, हियर असेल n इज इक्वल टू 3. असे तुमचे ट्रान्झिशन असतील एनर्जीचे. असे n इज इक्वल टू 4 असेल. तर सपोज इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन हा ट्रान्झिशन करतो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. Suppose n is equal to 1 is a lower orbit. Electron transition from lower orbit to higher orbit. आता इथं n is equal to 3 ला असं इलेक्ट्रॉन इथं ट्रान्झिशन करतोय. तिथे इलेक्ट्रॉन आलाय म्हणजे लोअर ऑर्बिट पासून हायर ऑर्बिट पर्यंत इलेक्ट्रॉन आलेला आहे. When electron transits from lower orbit to higher orbit, then it is lowers its energy. It lower its energy. म्हणजे एनर्जी काय होते इथली लोअर होते. So this is postulate number 3. This is your postulate number 3. अशा पद्धतीने 3 पॉस्युलेट सांगितलेत आपल्याला. पहिला पॉस्युलेट काय असणार आहे, बोहर्स पॉस्युलेट नंबर 1 काय असणार आहे, तर electrons revolve around the nucleus in circular orbit. Particular electrons are revolve around the nucleus in circular orbit, which here nucleus having the positive charge, electrons having the negative charge. Then there are centripetal force in between the electrons and the nucleus. Then second postulate, we have to calculate the radii of the orbit. Here radii of the orbit is an integral. Radii or radius, when we take one radius, then radius of the
of the electron is an integral multiple of, that is the particular angular momentum of the radius of the, angular momentum of the electron is an integral multiple of the Planck's constant, integral multiple of the Planck's constant, and from that we have the particular given out the derivation for the radius of the nth orbit electron, radius of the nth orbit electron. So Rn is equal to nh divided by 2 pi into 1 upon me into Vn, where me is equal to mass of the electron, Vn is equal to velocity of the nth orbit electron, and n is equal to, here n is equal to integral multiple with respect to Planck's constant. So it is a particular radius of the nth orbit. आता आपल्याला असे दोन पॉस्युलेट मिळाले. तिसरं पॉस्युलेट काय मिळाले आपल्याला, द पर्टिक्युलर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जम्पिंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन jumping from lower orbit to higher orbit, it lowers its energy. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पासून हायर ऑर्बिट मध्ये ट्रान्झिशन करतो त्यावेळेस काय होतं की एनर्जी इथे लोअर होते. अशा पद्धतीने आपल्याला बोहरचे 3 पॉस्युलेट समजलेत, प्रत्येकाने नोट करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यावरून आपल्याला बघा, आता हे रेडियस आहे, याच्यावरून आपल्याला पुढचं एक्सप्रेशन आणखी करता येईल. पुढचं एक्सप्रेशन कसं करायचं बघा. Using first 2 postulate we can study the entire dynamics of the circular motion of the electron including its energy. याच्यावरून आता आपण काय करू शकतो, तर आपण याच्यावरून Rn ची व्हॅल्यू कशी प्रोपोर्शनल होते ते काढू शकतो. आता आपल्याला इक्वेशन काय मिळाले बघा. इक्वेशन नंबर, here is इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 काय आहे, me into Vn into Rn is equal to the particular nh divided by 2 pi, nh divided by 2 pi असं आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं आहे. आता इथे आपण काय करू शकतो, तर Rn ची व्हॅल्यू काढून पूर्ण आपण जर पुट केली तर आपल्या ह्याच्यावरून आपल्याला कशाची मिळणारी व्हॅल्यू, तर Vn ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. राहिलेला पार्ट मग आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात, थांबूयात.